गवर्नमेंट ने सानू एश्योरेंस दी सी कि जेड़ा भी तुहाडा रेवेन्यू का लॉस हो रहा है तुहाडा एडजस्ट किया जाएगा। सब तो पहले असी जो पहले लॉकडाउन होया गवर्नमेंट ने कहा यार तुम जी फीसा है 15 तरीक तक जमा करा दो, तुहानू ब्याज नहीं लगेगा क्योंकि हजे करोना का बहुत कहर बहुत ज़्यादा है, इस करके हजे असीं तुहानू कंपनसेशन नहीं दे सकते, प्राइस डिस्कस करांगे। तो असीं 15 ਨੂੰ करानी शुरू करती, हौली हौली करते करते साडे जिहड़ा शिकंजा वो कसदा है। अगले महीने उन्होंने कहते हुण किश्त जिहड़ी 7 तरीक तक करो, हुण वो सानू कहंदे ने तुसीं 31 तक किश्त कराओ नहीं तो तुहानू ठेके बंद कर दिया। असी कहते साढ़ा कंपनसेशन का पैसा जो सानू एडजस्ट करो ताकि असी जो अपना बिजनेस है उन्हें सही तरह चला पाइए। असी महकमे के कहने पर उन्होंने इंश्योरेंस से अपने भरावां तो या ब्याजू जिस तो पैसे फट सकते फड़े भरावां तो फट के किश्तां जमा कराती, पर हूँ साड़ी पोजीशन है इस तो वक्त नहीं है कि असं हूँ पैसे जमा करा सकते क्योंकि पानी सिर तो उपर निकल गया। साड़ी ये रिक्वेस्ट है सरकार को एक्साइज महकमे को कि साडा भी ख्याल रखा जाए क्योंकि आने वाले समय जे अज साडा ख्याल नहीं रखा जाता तो अगली ऑप्शन के ठेके वेचने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो असी सिर्फ साड़ी पुरजोर सारे की रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को कि साडे जिहड़े लॉकडाउन का मुआवजा है किसी का 35 दिन का है किसी का 40 दिन का है वो जल्द तो जल्द दिता जाए क्योंकि हर ग्रुप की लगभग 2 लाख रुपये रोज की लाइसेंस फीस है। ये 35 दिन का मुआवजा 70 लाख रुपया हो गया। इस ट्रेड में 2016-17 जो नोटबंदी हुई सी उदों बहुत जबरदस्त लॉस होया सीगा। उहो जे हालात दोबारा बनते जा रहे हैं क्योंकि 70 लाख की कैपिटल के नाल पूरा ठेका ग्रुप चल जाता है। 70 लाख जो ठेके में लॉस होएगा वही तो पूंजी खत्म होगी। यही साडा सारे भरावां दा इकट्ठा होने का मंतव है कि सारे गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर क्योंकि जिहड़ी साडी पॉलिसी हैगी है वो कहती है जे साडे ठेके जिहड़े बंद रहणगे ਉਹਦਾ बेनिफिट ਜਿਹੜੀ भी कंपनसेशन देनी है सीएम साहब ही दे सकते हैं। वेयर जिदा चंडीगढ़ है उत्थे की है जो ठेका बंद है कोई फीस नहीं है नाल दी नाल माफ है। राजस्थान भी इस तरह करता भाई साहब दस रहे हैं तो असी चंडीगढ़ के सिस्टम के हिसाब नाल ही असी कहने सानू भी उस तरह ही कंपनसेट किया जाए। सरकार ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ कोरोना काल ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੋਟਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਟਾ ਚੱਕੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਟਾ ਚੱਕੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਸੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ गवर्नमेंट ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਲੱਗ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਠੇਕੇ 5 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ 12 ਵਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ परमिशन है उस हिसाब नाल जिस तरह किसी ग्रुप का 35 दिन किसी का 40 दिन किसी का 38 दिन इस तरह हर जिले में अलग अलग कंपनसेशन बनती है। जे आप 35 दिन भी लाइए तो हर ग्रुप का 2 लाख रुपये रोज सारा 70 लाख रुपये बन गया पैसा। सरकार ने मेरे ख्याल को टैक्स माफ भी किया कुछ नहीं किया नहीं पिछले साल ये एग्जाम्पशन ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ 2021 ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹੇ 35 ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਪੈਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੰਦ ਸੀ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਫੁੱਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ 4 ਵਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ 12 ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 14 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਠੇਕੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੂਟੀਨ 14 ਘੰਟੇ ਹੀ ਖੁੱਲਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਕੋਰਸ एक्साइज पॉलिसी 11 बजे जे 9 बजे हुक्म होंदा है तो 11 बजे तक खुलते नहीं सी। ਡੀਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ 11 डीसी साहब ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ। एक्साइज पॉलिसी सवेਰੇ 9 ਤੋਂ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੇਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੇਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਖਾਸ ਤੌਰ लेबर क्लास काम से जाएगी शाम को आके फिर शराब पीती है सवेरे 12 बजे तक ठेका खुले ना खुले एक ही गल होती है। जे लेबर क्लास वर्क काम करने जा ही नहीं रही आमदनी नहीं हो रही दारू किसों पिएगी
ट्रेना बंद है, सारा यदि सिस्टम ऑल इंडिया लेवल, ऑल इंडिया की ऑल वर्ल्ड लेवल पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम सीगी, लोगों ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬੈਠੇ ਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਚਲਾਓ ਜੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਲਓ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲਓ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭਰਾ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣੀ, ਉਹ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ। ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਐਫਸੀਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਈਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਗੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੇਜਰ ਕੰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ GST ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਫਰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਲੀਫ ਦਿਓ, ਕਿ ਸਾਡੀ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਚਿਨ ਸੂਦ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਜੀ। 10 ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਵ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਠੇਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਈਸੀ ਸਰ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 5 ਵਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਈਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੂਬੇ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ DTC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ? ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੜ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਲੋਸ ਵੀ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਲੋਸ ਹੈ। ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਲੋਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਦ ਤੋਂ ਜਦ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗਾ ਜੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 31 ਮਾਰਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਸ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਲੋਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।